شدید متاثرہ علاقوں میں 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ رینجرز، پولیس اور انتظامیہ نے 41 حساس یوزز بند کروا دی۔ جمشید کوارٹرز، عیسیٰ نگری، بہادر آباد، طارق روڈ، کرتبہ مارکیٹ اور دیگر علاقوں میں دکانوں کی بندش۔ ادھر کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کے احکامات کی خلاف ورزی۔ محمد علی سوسائٹی اور بہادر آباد میں شام 7 کے بعد بھی کاروبار چلتا رہا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہاٹ سپاٹ ایریا سیل، متعلقہ علاقوں میں آمد و رفت بند۔ ضروری کام کے لیے صرف ایک شخص کو آنے اور جانے کی اجازت۔ سیل مقامات پر تمام سرکاری اور نجی دفاتر، شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ سرکاری ملازم، ہیلتھ پروفیشنلز، ججز اور میڈیا پرسنز کو آمد و رفت کی اجازت۔ گزشتہ 4 روز میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی آئی۔ کاروبار کھلے رہیں گے، SOPs پر عمل کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس میں متفقہ فیصلہ۔ آرمی چیف اور کئی وزراء بھی موجود تھے۔ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ عمران خان کا کورونا سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی پر زور۔ اسپتالوں میں بیڈز، دوائیں، آکسیجن کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت کا پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کے احتساب کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بحران میں ملوث کمپنیوں کے لائسنس منسوخ اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے ذخیرہ شدہ پیٹرول جبری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کیا جائے۔ اوگرا میں تحقیقاتی رپورٹ میں بحران کی ذمہ داری پیٹرولیم یونین پر عائد کر دی۔ نو آئل مارکیٹ کمپنیاں جان بوجھ کر پیٹرول بحران پیدا کرنے کی ذمہ دار قرار پائیں۔ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی، FPR کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا۔ پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کرونا کا افیکٹ تھا، 229 ارب روپے کم۔ میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں۔ اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورونا اور معاشی ابتری کا ذمہ دار وزیر اعظم کے فیصلے اور ان کی ٹیم کو قرار دے دیا۔ مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ K4 منصوبے کو وزیر اعظم نے رکوایا۔ دنیا عمران خان کے ماڈل کو نہیں مانتی، اپنے فیصلوں سے نہ مکرے۔ وزیر اعظم کے دورے کا پتہ چلا تو پروٹوکول دینے کے لیے مصروفیات ترک کر دیں، مگر وفاقی حکومت کا خط آیا کہ عمران خان کا نجی دورہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس حتمی مراحل میں داخل، فاروق نسیم کے دلائل مکمل۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کا ویڈیو لنک پر بیان بھی ریکارڈ۔ کہا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ 2003 میں بنا۔ قاضی فائز تب جج نہیں تھے۔ برطانیہ میں پہلی جائیداد 2004 میں خریدی، پیسہ بینک اکاؤنٹ سے اپنے نام سے لندن بھیجتی رہی، پھر مزید 2 جائیدادیں خریدی، برطانیہ اور پاکستان میں ٹیکس دیتی رہی۔ خیبر پختونخوا کا 979 ارب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی محصولات سے 56 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے خالص منافع سے 25 ارب، خالص منافع کے بقایا جات سے 10 ارب روپے ملیں گے۔ بندوبستی علاقوں کے اخراجات کا تخمینہ 488 ارب، ضم شدہ اضلاع کا 86 ارب لگایا گیا۔ ادھر گورنر بلوچستان نے صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 20 جون کو طلب کر لیا۔ بجٹ کا حجم 400 ارب سے زائد ہونے کا امکان۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل کورونا سے صحت یاب، ٹیسٹ منفی آ گیا۔ چیف جسٹس کے خاندان کے کورونا سے متاثرہ دیگر افراد کے ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ چکے۔ ادھر وزیر ریلوے شیخ رشید بھی صحت یاب ہونے لگے۔ ملٹری اسپتال عملے کے ساتھ سیلفی۔ فیملی ذرائع کے مطابق شیخ رشید 2 دن سے بغیر آکسیجن ٹرائل پر ہیں۔ اپنا پلازما جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پلازما تھراپی افیکٹو ہے اور کرٹیکلی ایل پیشنٹس کے لیے افیکٹو ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करता हूँ। मैं खुद कोरोना पेशेंट में रह चुका हूँ और 2 मरतबा मैं बी पॉजिटिव प्लाज्मा दे चुका हूँ, डोनेट कर चुका हूँ और उससे शुक्र है कि 4 पेशेंट उससे रिकवर हो चुके हैं। जो लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके वो दीगर मरीजों की जिंदगियां भी बचाएं और नेकियां कमाएं। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 0341920268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। अवाम आज जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उलमा और मशाइख की अपील, कहते हैं कि लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाइए, पेशानियों को सजदों से रोशन और आँखों को आंसुओं से तर कीजिए, अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए और कोरोना से निजात भी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कोरोना से निजात के लिए आज यौम दुआ मनाने की अपील। सदर ट्रंप को एक और हज़मियत का सामना। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की इमिग्रेशन प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश मुअत्तल कर दी। फैसले के बाद अमरीका में मुकीम गैर मुल्कियों को नहीं निकाला जा सकेगा। अमरीकी सदर की अदालती फैसले की मजम्मत। इमिग्रेशन प्रोग्राम साबिक सदर ओबामा के दौर में शुरू हुआ था। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 41 रुकनी स्क्वाड 24 जून को लाहौर में जमा होगा। क्रिकेटर्स और स्टाफ के क़याम के लिए 5 स्टार होटल में एक फ्लोर को बायोसिक्योर किया जाएगा। इंग्लैंड रवानगी से कबल तमाम स्क्वाड के कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। कौमी टीम 28 जून को खुसूसी तैयारी पर मैनचेस्टर रवाना होगी। एक अहम अवामी मसले का जिक्र किया जाए। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास तेल की थी वाफर मिकदार, फिर भी किया मासूम शहरियों को खार। 18 रोज कुछ न कर सके हुकूमती ओहदेदार। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों का कच्चा चट्टा खोल दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मई के मुकाबले में 10 जून तक सप्लाई 40% कम की। रिपोर्ट के मुताबिक हेस्कोल कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन पेट्रोल मौजूद था। अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन पेट्रोल मौजूद था। टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था। जी, शेल पाकिस्तान 4,371 और ताज गैसोलीन के स्टॉक में 998 टन पेट्रोल मौजूद था। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल इकबाल भट्टी, ये तमाम तर फैक्ट एंड फिगर तो सामने आ गए, लेकिन 16 जून को जो मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम है नदीम बाबर, उनका ये बयान आया था कि पहले जो पेट्रोल है वो सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ने छुपाया है। अब इस रिपोर्ट को अगर देखें तो किसकी नाअहली साबित होती है, कौन कसूरवार ठहरता है? देखिए, जहाँ तक नदीम बाबर साहब के बयान का ताल्लुक है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल के पंप के मालिकान थे 10 से 15,000 20,000 लीटर वो पेट्रोल रखते हैं और वहाँ पर उसको उसकी होल्डिंग कर नहीं सकते 1 दिन से ज़्यादा या 2 दिन से ज़्यादा। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसने तो हकाइक बिल्कुल सामने मंजर आम पर लेके आ गए। लेकिन इसके बावजूद कि 18 रोज गुजर चुके हैं, पेट्रोल का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। एक इदारा दूसरे इदारे पर जिम्मेदारी आयद कर रहा है। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स के अंदर फाइंडिंग्स हैं जिसने सब ने इस इंक्वायरी कमेटी के 8 मेंबरान ने उसको वेरीफाई किया है, उसके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद था, जो मुल्क के अंदर जून के अंदर जो अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत की इब्तदाई 15 से 20 डोज के दौरान सार्फिन की तलब से उसको पूरा कर सकते थे। क्योंकि मई के अंदर भी इन कंपनियों ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की, जून में उन्होंने बजाय इसके कि अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम हुआ था, अब मार्केट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी थी, लेकिन उन्होंने 40% सप्लाई जून में कम की, चूंकि 1 जून से कीमत कम हुई थी। जो 92 न्यूज को ये एक्सक्लूसिवली ये इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई, उसके मुताबिक हेस्कोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन, अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन, टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था। आम की पेट्रोलियम मसनूआत की इब्तदाई 15 से 20 डोज के दौरान सार्फिन की तलब से उसको पूरा कर सकते थे। क्योंकि मई के अंदर भी इन कंपनियों ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की,
जून में उन्होंने बजाय इसके कि अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम हुआ था, अब मार्केट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी थी, लेकिन उन्होंने 40% सप्लाई जून में कम की क्योंकि 1 जून से कीमत कम हुई थी। जो 92 न्यूज को ये एक्सक्लूसिवली ये इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई, उसके मुताबिक हेस्कोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन, अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन, टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था।